लिविंग वर्शिप मिनिस्ट्री आनुकूल्य रे आशा साउंड स्टूडियो प्रस्तुत करुछि संवाद सीडी ईश्वरंक अमूल्य संपद। तुम वाक्य मोते सोचे करे, तुम वाक्य ही आलोक दिए। तुम वाक्य मोते सोचे करे, तुम वाक्य ही आलोक दिए। तुम वाक्य मो प्रदीप, पथ कढ़ाई निए। दुर्गम चला पथे रही साथे, मो जीसु मो प्रभु ईश्वर। मो जीसु मो प्रभु ईश्वर। आशा साउंड स्टूडियो आनुकूल्य रे लिविंग वर्शिप मिनिस्ट्री उपस्थापना करुछि ईश्वरंक अमूल्य संपद। आचार्य संग्राम केशरी सिंह को संवाद सीडी सालिस करिनथिबा जणे भिन्न मनीष ए दिगरे अन्यतम। आज सर्वत्र यह कहिबार सुना जाए जे जगत सहित सालिस न करी चलिबा असंभव। एठारे एपरि एक व्यक्तिक जीवन आम्हानक निमंते शिक्षा प्रस्तुत करा जाइछि, जहा आम समस्त को अनुप्राणित करिब जगत सह सालिस न करी जीवन काटिबा निमंते, जेपरि निजे और निज परिवार को एई भ्रष्ट जगतरु रक्षा करि परिबा। प्रिय बंधुगण, सालिस र जीवन काटिबा केडे सहज हेइ जाइछि सते। सालिस न करी जीवन काटिबा वर्तमान र जुगरे भारी कष्टकर, किंतु नोहंकर तत्कालीन जगत दुष्टता और सालिस रे पूर्ण जगत थिला। तथापि नोह परमेश्वर को भय करुथबारु भिन्न भावरे जीवन काटिबा को संकल्प कले। से सदा प्रभुंक दृष्टि रे अनुग्रह पाइले आउ प्रभुंकर आज्ञाबह होई विश्वास सहकारे एक जहाज निर्माण कले एवं आपणा परिवार को जल प्लावन रे विनष्ट होबाकू देले नाही। से जगत सहित पाप सहित सालिस कले नाही। सालिस र जीवन आमर ख्रीष्टीय परिचय को नष्ट करे। मन रखंतु बंधुगण, सालिस र जीवन आमर ख्रीष्टीय परिचय को नष्ट करे, कारण संसारर मित्रता ईश्वरंकर शत्रुता अटे। मन परिवर्तन कर, ता होउची जीशुंकर मौलिक आह्वान प्रतिटी मनीष निमंते। आमर दृढ़ विश्वास एही संवादटी आपणक समेत अनेकंकु जगत सहित सालिस न करी जड़े भिन्न मनीष ही ईश्वरंक राज्य रे गृहीत होबाकू निश्चित भावरे साहाय्य करिबो। प्रिय बंधुगण, दयाकरी अन्य मानकु मध्य एही संवाद सीडी रो सीरीज सुनिबा पई आपण माने उत्साहित करंतु। नमस्कार। प्रिय बंधु, प्रभु जीशु ख्रीष्टंक नाम रे आपणको प्रेम नमस्कार जनाए। ईश्वरंक वाक्यर निकटवर्ती हेबा निमंते आम्माने आउ एक सुजोग पाइअछु। ईश्वरंकर वाक्य आम्मानकु ताहांकर सानिध्य मध्य को नहीं आसे। जेतेबेले आम्माने वाक्य पाठ करू किंबा श्रवण करू, सेतेबेले परमेश्वर आम्मानकु कथा कहंती। प्रार्थना करिबा समय रे आमे ईश्वरंकु कथा कहू, किंतु वाक्य पढ़िबा समय रे, वाक्य सुनिबा समय रे परमेश्वर आम्मानकु कथा कहंती। ए दुईटी जाक विषय आम्मानकु ईश्वरंकर निकटवर्ती कराए। सेथिपाई ए प्रकार सुजोगर निमंते आम्माने प्रभुंकु धन्यवाद देउ। आज जो विशेष प्रसंग उपरे आम्माने आलोचना करिबाकु जाउछु, ताहा हला सालिस करिनथिबा जणे भिन्न मनीष। सालिस करिनथिबा जणे भिन्न मनीष। पवित्र बाइबल रे एब्री पुस्तक तार 11 अध्याय 2टी पद पढ़िबा।
ଏବ୍ରି 11:6-7 ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଦାତା, ଏହା ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସିବା ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ନୋହ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରକାଶିତ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ପାଇ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଆପଣା ପରିବାରର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପୁଣି ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଗତକୁ ଦୋଷୀ କରି ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଧାର୍ମିକତାର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। এই যে অংশটি ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ, ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସର ବୀରମାନଙ୍କର ତାଲିକାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ପାଠ କରିଛୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନୋହ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ନୋହ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସକାରୀ ଭକ୍ତ ଦାସ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟକାଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଦେଖିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ବିଶେଷ କରିକି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ, 7 ଅଧ୍ୟାୟ, 8 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ 9 ଅଧ୍ୟାୟର କିଛିଟା ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନୋହଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିବରଣ ପଢ଼ିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କ ସମକାଳୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନୋହଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ କରେ। ତାହା ହେଉଛି ନୋହ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ। ସେ ଏତେ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରିକି ଦେଖେଇଲେ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଲେ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ନୋହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଅନୁଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁ, ତାହା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ସକାଶେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଉ ତାହା ନୁହେଁ। ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ହେତୁ ପାଉ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଅନୁଗ୍ରହ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ବିଷୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଅଯୋଗ୍ୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାଏ। ତାର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତାହା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଅଥଚ ତାହା ତାକୁ ଦିଆଯାଏ। ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ସେ ସବୁ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଅଟେ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଗ୍ରହ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଏପରି ଦାନ ଅଟେ ଯାହା ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆସିଲା? ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଲା। ପୁରାତନ ନିୟମର ବିଧିବିଧାନ ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ କେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଏ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ରପାତ୍ରୀ ହେଇପାରିବା। ନୋହଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ନୋହ ଯେ କି ଆପଣାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିର ଶିକାର ନଥିଲେ, ବରଂ ସେହି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ରହିଲେ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଅନେକେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିର ଶିକାର ସାଜନ୍ତି, ଅନେକେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନୋହ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ। ପ୍ଲାବନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ ବୁଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ନୋହ ଆପଣା ଜାହାଜରେ ପ୍ଲାବନ ଉପରେ ଭାସିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି, ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସର ମନୁଷ୍ୟ ସେ ସବୁ ଉପରେ ଅତିକ୍ରମି ଯାଏ। ନୋହ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ବିଶ୍ୱାସର ବୀରଗଣ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କଲେ। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ହେବଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ,
ହେବଲଙ୍କର ଉପାସନା ଯାହାକି ବିଶ୍ୱାସର ଉପାସନା ଥିଲା ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଯେତେବେଳେ ହନୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ହନୋକଙ୍କର ଚାଲି ବିଶ୍ୱାସର ଚାଲି ଥିଲା, ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ନୋହଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛୁ, ନୋହଙ୍କର କେଉଁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି? ନୋହଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ବିଷୟ ହେଉଛି ତାହାଙ୍କର କର୍ମ। ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଯେଉଁ କର୍ମ କଲେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ନୋହ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋହ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି, ସ୍ମରଣୀୟ ଅଟନ୍ତି? ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଜାହାଜର ନିର୍ମାଣକାରୀ ସେ ଥିଲେ। ପାଣିରେ ଭାସିବା ବା ପାଣିରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଜାହାଜର ପ୍ରଥମ ଜାହାଜର ନିର୍ମାତା ସେ ଅଟନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଜାହାଜର ଉଦ୍ଭାବନକାରୀ ବୋଲି ତାହାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ। ତେବେ ଜାହାଜର ନିମନ୍ତେ ନୋହ ଆଜି ସ୍ମରଣୀୟ। ଦୁଇଟି ବିଷୟ ନୋହଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ କରିଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତାହାଙ୍କ ନିର୍ମିତ ଜାହାଜ, ଯେଉଁ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା କିଛି କିଛି ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ହେଇକି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ, ସେହି ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ସେ ବିଷୟ ନେଇକି ନୋହ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି, ସ୍ମରଣୀୟ ଅଟନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନୋହ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଟନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଜଳପ୍ଲାବନ, ଯାହା ସେ କାଳର ପୃଥିବୀକୁ ଦଣ୍ଡଗ୍ରସ୍ତ କଲା, ନଷ୍ଟ କଲା ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଲୋପ କଲା ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ। ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରକ୍ଷାର ନିମନ୍ତେ ଉପାୟ, ଆର ପାଖରେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାରେ ସମସ୍ତେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଉଦ୍ଧାର, ମୁକ୍ତି ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ, ଆର ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ଆଉ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ନିଜର କରିପାରନ୍ତି, ଦୁଇର ମଝିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଯୋଗାଇଥିବା ଉପାୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜକୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପାରିବେ। ଅଥବା ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଦେଉଥିବା ଏହି ରକ୍ଷାର ଉପାୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ, ଉପେକ୍ଷା କରିବେ, ତହିଁର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ, ତାହେଲେ ଆର ବିଷୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖାଯାଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା। ଯୋହନ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତବାସୀଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଦାନ କଲେ। ଲେଖାଯାଏ ସେଥିରେ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦରେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ତା ପରେ ପରେ ଯେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ତା ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟିବ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କେବଳ ଯୋହନ 3:16ରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖୁ, ସେହି ପଦଟା କେବଳ ମୁଖସ୍ଥ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆର ପଦରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ତାର ପୂର୍ବ ପଦରେ, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବେଶୀ ହୁଏତ ଚିନ୍ତା କରିନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଅଧୁଲିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ନେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆର ପାଖରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆର ପାଖରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବ ସେ ଅଲରେଡି ବିଚାରିତ ହୋଇସାରିଲାଣି, ସେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଦଣ୍ଡର ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ରଖାଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଷୟ ସେହି ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ, ସେହି ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଉଦ୍ଧାର ବି ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ, ସେହି ଉଦ୍ଧାରକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦିଅନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସରେ ସେହି ଉଦ୍ଧାରକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଅପର ପକ୍ଷରେ ସେହି ଉଦ୍ଧାରକୁ, ସେହି ମୁକ୍ତିକୁ, ସେହି ପରିତ୍ରାଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁ, ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁ, ତାହେଲେ ଅନନ୍ତ କାଳରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଦିଆଯାଏ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ। ତାହା ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଉ ନୋହଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ନୋହ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ତିଆରି କର, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦିଅ। ନୋହ ଦୁଇଟି ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ରକ୍ଷାର ନିମନ୍ତେ ଜାହାଜକୁ ବି ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରି ଚେତନା ଦେବାର ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଯେପରି ସେମାନେ ଫେରେଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କତିକି ଫେରି ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାର ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ଉପାୟର ବାର୍ତ୍ତା ଉଭୟ ବିଷୟ ନୋହ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଚାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ନୋହଙ୍କର କଥାକୁ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ।
ହେଲେ ନୋହଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ଆପଣା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିର ଶିକାର ନଥିଲେ, ବରଂ ସେଥିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଲେ। ସେମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି। ଆଉ ନୋହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର କଥା ହିଁ ଏବ୍ରୀ ପତ୍ରର ଲେଖକ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ସେଇ 7 ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ନୋହ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସେ ବିଜୟୀ ହେଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଜଳପ୍ଲାବନ, ଚାରିଆଡ଼େ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ବିନାଶର ରାଜତ୍ୱ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ନୋହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୁଣି କିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲେ। କିଛିଟି ବିଷୟ ନୋହଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର କର୍ମ ବା ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନରୁ ଆମମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେଉ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ନୋହଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଆଦି 6 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ସମକାଳୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୋହଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଦେଖିଲେ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଇ ଆପଣା ଆପଣା ପାପର ବାଟରେ ଗଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅବମାନନା କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହୀ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ନୋହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ ଯେ ନା, ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନେ ଭାସିଯିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତରେ ରହିବା, ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା, ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ହେଲେ ନୋହଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା। ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦିଏ ଏବଂ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଣେ। ନୋହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲେ ଏବଂ ନୋହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଏ। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ପାରେ ନାହିଁ ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ ଜୀବନ ନିରନ୍ତର ବଦଳି ଚାଲେ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସେ, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଆସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଉ, ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସଦୃଶ ହେଇଯାଉ। ନୋହ ଏ ପ୍ରକାର ଜଗତରେ ବାସ କଲେ ଯେଉଁ ଜଗତ କି ପାପ ସହିତ ସାଲିସ କରୁଥିଲା, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରୁଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଜଗତ ସାଙ୍ଗରେ, ଜାଗତିକତା ସାଙ୍ଗରେ, ସାଂସାରିକତା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଓ ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ସାଙ୍ଗରେ, ଲୌକିକ ଗର୍ବ ସାଙ୍ଗରେ, ଯେଉଁ ସବୁ କି ସଂସାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଯେଉଁ ସବୁ ପାପାତ୍ମାର ବିଷୟ, ପାପ, ଏ ସମସ୍ତ ଠାରେ ଆମମାନେ ସାଲିସ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପୃଥକ ରହିବାକୁ ହବ। ବିଶ୍ୱାସୀ ଏ ସବୁରୁ ପୃଥକ ରହେ। ନୋହ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସେମାନେ ପୃଥକ ରହିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଲିସର ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ବିଶେଷ କରିକି ସେ ସମୟରେ ନୋହ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ କି? ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନୋହଙ୍କ ପରି ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ ନଥିଲା। ସେମାନେ ସଂସାର ସହିତ ସାଲିସ କରି ଚାଲିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ମନୁଷ୍ୟର କନ୍ୟାଗଣକୁ ବିବାହ କଲେ। ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ କୋଉ ବିଷୟକୁ ବୁଝାଏ? ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତର୍ଜମା ସେମାନେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ଏତିକି ମାତ୍ର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହଉ, ଏତିକି ମାତ୍ର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତାହା ହେଉଛି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ସମାନ ରୂପେ ଯୋଚା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା କରନ୍ତି ପତ୍ରରେ ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସମାନ ଜୁଆଳିରେ ଯୋଚା ଯାଉ ନାହିଁ। ନା, ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଜୁଆଳିରେ ଯୋଚା ଯାଇ ସାରିଛୁ। ସେଥିରୁ କାନ୍ଧ ବାହାର କରିକି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆମମାନେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଏ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜର ମନ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବରପାତ୍ର ବା କନ୍ୟା ପାତ୍ରୀକୁ ପସନ୍ଦ କରି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହନ୍ତି ଏହା ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ପରିଣାମ କ'ଣ ହୁଏ? ଅନେକଙ୍କର ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଏ।
এই ବର୍ଷ ବାହା ହେଲା, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ହୁଏତ ଆଉ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଛାଡ଼ପତ୍ରର ନିମନ୍ତେ କୋର୍ଟରେ ଆଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ହୋଇପାରେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ବିବାହର ବିଚ୍ଛେଦ ବିଚାରାଳୟରେ ହେଉଛି। କେଡ଼େ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ଯୋଚା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ସତର୍କ ରହୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପିତାମାତା ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରୁ। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସଂସାର, ଏହି ଜଗତ ଏକ ସାଲିସର ଜଗତ ଅଟେ। ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ମଣିଷ ସାଲିସ କରି କରି ଚାଲିଛି। କେହି କେହି କହନ୍ତି, ଓ ଆମକୁ ତ ଏଠାରେ କୌଣସି ମତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସାଲିସ ନ କଲେ କେମିତି ଚଳିପାରିବା? ଆମକୁ କୌଣସି ମତେ ଏହି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ। ଆମେ ଏହି ଜଗତର ନୋହୁଁ, ଏ କଥା କ'ଣ ଆମେ ଭୁଲିଗଲୁଣି କି? ଆମେ ଏଠିକାର ପ୍ରଜା ନୋହୁଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଜାସତ୍ଵ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। ଆମେ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜଗତର ବନ୍ଧନରେ, ଏହି ସଂସାରର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ନୋହ ସାଲିସ କଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସାଲିସ କଲେ ନାହିଁ। ନୋହ ମଧ୍ୟ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର ପରିବେଶ ବାତାବରଣ ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟକ ଥିଲା। କେହି ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ନଥିଲେ, କିଛି ହିଁ ତାହାଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ନଥିଲା। ସବୁକିଛି ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରତିକୂଳ ଦିଗରେ ଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହାକି ନୋହଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲା, ବରଂ ନୋହଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ଥିଲା। ସେ କାଳରେ ଏ ପ୍ରକାର ହେଲା ଯେ ଦୀର୍ଘକାୟ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଓଡ଼ିଆ ତର୍ଜମାରେ କେବଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୀର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଇଂରାଜୀ ତର୍ଜମାରେ ଜାୟଣ୍ଟସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜାୟଣ୍ଟସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାକ୍ଷସ। ରାକ୍ଷସକାୟ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହକ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା। କେହି କେହି ଏହି ବିଷୟକୁ କୁହନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନେ ଆଉ ମଣିଷର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରାକୃତିକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲୋକମାନେ ଜାତ ହେଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ସ୍ୱାଭାବିକ ମଣିଷ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରିଣାମ ଏ ପ୍ରକାର ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସାଲିସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପରିଣାମ ଏ ପ୍ରକାର ହେଲା ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ, ସେହି ସବୁ ବିଷୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ସହିତ, ପାପ ସହିତ ସାଲିସର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବିଷୟ ସବୁ, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଫଳାଫଳ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ଉପୁଜିବ, ଆଉ ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ ହେବ। ସାଧାରଣତଃ ଆମମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି କହିଥାଉ, ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି କହିଥାଉ, ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମମାନଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ଅଟେ, ଆମମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଆମମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥାଉ, ଆକାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥାଉ। ନୋହଙ୍କ ସମୟର କେତେକ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆକାର ବେଶ ବଡ଼ ଥିଲା ସ୍ୱାଭାବିକ ମଣିଷ ଠାରୁ। ଆକାର ଦେଖି, ବାହ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେହି ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ଦୁଷ୍ଟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ପାପରେ, ଦୁଷ୍ଟତାରେ, ଅଧର୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି କ'ଣ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି କି? ନା, ବଦଳି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ସମାଜରେ, ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛୁ, ଯେ ପ୍ରକାର କି ଯିଶା କହିଲେ, ହାୟ ମୁଁ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର, ମୁଁ କିପରି ଅଶୁଚି ଓଷ୍ଠାଧର ବିଶିଷ୍ଟ ମଣିଷ ଏବଂ ଅଶୁଚି ଓଷ୍ଠାଧର ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛି। ଆଜି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର ମିଳେଇ ହୁଏତ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିପାରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଚାରିଆଡ଼େ
ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ଅଧିକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମନ କଳୁଷତାରେ, ପାପରେ, ଅଧର୍ମରେ, ଅବାଧ୍ୟତାରେ, ଦୁଷ୍ଟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଆପଣ ସତେ ଯେମିତି ଚାରିଆଡୁ ଚାପି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ବାସ କରୁଅଛୁ। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। ମନୁଷ୍ୟର ମନ କେଡ଼େ ଦୁଷ୍ଟ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ମନରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଳ୍ପନା ଚାଲେ, ସେହି କଳ୍ପନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ସେ କଳ୍ପନା ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ମନ୍ଦ ଅଟେ, କେଡ଼େ ଦୁଷ୍ଟ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ବି କଳ୍ପନାକୁ ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେରେମିୟ ଲେଖିଲେ, ଅନ୍ତଃକରଣ ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ, କିଏ ତାହା ଜାଣିପାରେ? ପ୍ରିୟମାନେ, ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ମନ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତିଟି କଳ୍ପନା, ପ୍ରତିଟି ଚିନ୍ତା, ପ୍ରତିଟି ଚକ୍ରାନ୍ତ ଦୁଷ୍ଟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଟିଏ ବି ଭଲ ବିଷୟ ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଅତ୍ୟାଚାର, ହତ୍ୟା, ଦୁର୍ନୀତି, ନାନା ପ୍ରକାର ଭ୍ରଷ୍ଟତା, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଘଟୁଛି, ସ୍ଥାନ ପାଉଛି, ଦେଖାଯାଉଛି ଖବର କାଗଜରେ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଛୁ, ଏସବୁର ଉତ୍ସ କୋଉଠି? କାହିଁକି ଏସବୁ ହେଉଛି? ଏସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ମନର ଉତ୍ପାଦିତ ଫଳ ଅଟେ, ଦୁଷ୍ଟ ମନର ପରିକଳ୍ପନା ଅଟେ। ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୋହ ବାସ କଲେ, ଅଥଚ ଜଣେ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବାସ କଲେ। ସେ ସାଲିସ କଲେ ନାହିଁ। ନୋହଙ୍କ ଜଗତ ଆମ ପରି ଦୁଷ୍ଟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଜୀବନ କାଟିଲେ, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ନୋହଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି କି? କୌଣସି ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ପୁରାପୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ହୁଏତ ଅଶିକ୍ଷିତକୁ ଶିକ୍ଷିତରେ ପରିଣତ କରିପାରେ, ଅସଭ୍ୟକୁ ହୁଏତ କିଛିଟା ସଭ୍ୟତା ଶିଖେଇପାରେ, ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷା ମୌଳିକ ଭାବରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ ହିଁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ତାର ଜୀବନ, ତାର ଚରିତ୍ର, ତାର ଚାଲିଚଳନ, ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁକିଛି ବଦଳିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ନୋହଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନରେ ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, ତାହା ହେଉଛି ନୋହଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ଏକ ସମ୍ବାଦ ଥିଲା, ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। ସେ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଜାହାଜକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, କେବଳ ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ? ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅପର ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେହି ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରଚାର ଜାରି ରଖିଲେ। ଅନ୍ତତଃ 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, କେହି କହନ୍ତି 120 ବର୍ଷ ହେଇପାରେ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ ମିନିମମ୍ 100 ବର୍ଷ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଚାର କରିଅଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ? ଦୁଇଟି ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜଳପ୍ଲାବନ ଆସୁଅଛି, ଯାହା ବିନାଶ କରିବ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଜାରି କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ତିଆରି କରୁଛି। ହେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତୁମାନେ ସେହି ଜାହାଜକୁ ପଶି ଆସ ମାନେ ଏକତ୍ର ମିଶି ସେହି ଜାହାଜକୁ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଉତ୍ତାରେ ସେହି ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଆମମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଦୁଇଟି ବିଷୟ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରକ୍ଷା ପାଇବା ବିଷୟରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ବଳାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ଆଉ ବଳାଇବେ ନାହିଁ, ତାହା ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ
ପାପର ବୋଧ ଦିଅନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାପର ବୋଧ ଦିଅନ୍ତି, ଧାର୍ମିକତାର ବୋଧ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ବିଚାରର ବୋଧ ଦିଅନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଏ ତିନୋଟି ବିଷୟରେ ବୋଧ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ମନ ଫେରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ମନୋଯୋଗୀ ହୁଏ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ତାହାକୁ ମନ ଫେରାଇବାର ନିମନ୍ତେ, ଅନୁତାପ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କତିକି ଫେରି ଆସିବାର ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ, ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସେ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖେ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତରେ ତାର ପାପ ସବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଯାଏ, ନୂଆ ଜୀବନ ପାଏ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇଯାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯଦି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଢ଼େଇ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଜଗତରେ, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ବାରବାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବ, ସେହି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେବ, ତାହେଲେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆଉ ବଳାଇବେ ନାହିଁ। ସେଇ କଥା ହିଁ ସେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଉ ବଳାଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି ତାହା ସେ ସବୁବେଳେ ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଲୋକ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ ଅଟେ, ଦୁଷ୍ଟ ଅଟେ। ସେ ଅପରାଧ, ଧର୍ମକୁ ଏବଂ ବିନାଶକୁ ନିଜ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି, ଅଥଚ ମୁଁ ଦଉଥିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ସେ ଗୋଇଠା ମାରୁଅଛି, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ତାହାକୁ ଆଉ ବଳାଇବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ, କାରଣ ସେହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଥରେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଫେରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ତାର ପରିଣାମ କେତେ ଭୟଙ୍କର ତାହା ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ରୋମିଓ 1 ପର୍ବର 18 ପଦରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଅଂଶ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ସବୁ। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ନିକଟରେ ସମର୍ପି ଦେଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଆହୁରି ପାପରେ ବଢ଼ିବେ, ଆହୁରି ଦୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଆହୁରି ଅଧର୍ମାଚରଣ କରିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ତାହା ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଟନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁ, ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଖୋଲି ଦେଉ, ଆଉ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିନେଉ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ିବାର ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବାର ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାହା ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି, କେବେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ନୋହଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଥିଲା ସେହି ପ୍ରକାର। ସେ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର ବି କଲେ, ପରିତ୍ରାଣ ଏବଂ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରଚାର କଲେ, ଆର ପାଖରେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଏବଂ ବିଚାରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରେ, ଆଜିର ସଭାମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି? ଆମମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ଗସ୍ପେଲକୁ, ସମୃଦ୍ଧିର ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିବାର ଶୁଣୁଛୁ, ନୁହେଁ କି? ବିଭିନ୍ନ ମହାସଭା ମାନଙ୍କରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସମ୍ମିଳନୀ ମାନଙ୍କରେ ସେହି ବିଷୟ ସବୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା, ଶାରୀରିକ ସମୃଦ୍ଧି, ଏଇ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ। ମାନେ ଈଶ୍ୱର କେବଳ এই ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ସତେ ଯେମିତି ମନୋଯୋଗୀ, ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ଆଉ ସେତେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେବଳ ଏହି ଶରୀରରେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ଏହି ଶାରୀରିକ ଜୀବନରେ କେମିତି ଧନଶାଳୀ ହେବେ, କେବଳ ସେହି ବିଷୟ ନେଇକି ଲାଳାୟିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେହି ବିଷୟ ନେଇକି ଆଉ ସେମାନେ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର ସବୁ ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। କୃଷ୍ଣର କଥା, ଅନୁତାପ, ପାପ କ୍ଷମା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରିତ୍ରାଣ, ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ବିଶେଷ ପ୍ରଚାର ହେଉନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ନରକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ତା ଠାରୁ, ତା ପରିବାର ଠାରୁ, ଆଉ ଯଦି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାଏ ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଅନନ୍ତ କାଳର ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ନେଇଯାଉଛି। ଏହି କଥା ପ୍ରଚାର ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, କେବେ ଥିଲା? ଗତ ଥର ଯେବେକି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାର ବିଷୟ ଶୁଣିଲେ, ଈଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟବାନ, ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଏହି କଥା କେବେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବାର ଶୁଣିଲେ?
ଆଜି ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ସଭାମାନଙ୍କରେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ନୋହଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଯାହା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଉଥିଲା, ଏକ ପାଖରେ ରକ୍ଷା, ଆର ପାଖରେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା। ଉଭୟ ବିଷୟ ସେହି ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଅଛି। ନୋହଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ସକ୍ରିୟ କରେ। ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଉପାସନାରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସୁସମାଚାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ। ନୋହଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତାହାଙ୍କୁ ଏକ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେ ଜାହାଜ ତିଆରି କଲେ? ପୁଣି ଏ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ସେ ଜାହାଜ ତିଆରି କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ବୃଷ୍ଟି ହେଉନଥିଲା, ଆକାଶରୁ କାକର ପଡ଼ି ଭୂମିକୁ ସନ୍ତରା କରୁଥିଲା, ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେଥିରୁ ଚାଷବାସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କାହିଁକି ସେ ପ୍ରକାର ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ କି ମେଘର କୌଣସି ବୃଷ୍ଟି ନଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାହାଜ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାହାଜ ପାଣିରେ ଭାସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ସେ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେଇ କଥା ଜାଣି ସାରିଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଘଟେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ସାଧନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ କଥା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି ତାହା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସାଧନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷାକୁ ସେ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମେଘର ବୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ଜାହାଜ ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଆମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସକ୍ରିୟ କରେ। ଆଜିର ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅତି ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି। ସେ ଯେ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି ଅଟନ୍ତି, ଏକଥା ଲୋକମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ କ୍ଷୀଣ ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ। ନୋହଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଆଶା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ନୋହ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆଦି 5 ପର୍ବ 29 ପଦ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେଠାରେ ନୋହଙ୍କର ପିତା ତାହାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନୋହ ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ। ନୋହ ନାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାନ୍ତ୍ୱନା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ବଡ଼ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଏ ଦୁର୍ଦିନରେ, ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ପୁଅ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନାର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେବ। ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ସେ ନାମକରଣ କଲେ। ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଘରୋଇ ବନ୍ଧନରୁ ତାହାଙ୍କୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କାରଣ ନୋହ ବାପାଙ୍କର ଆଶା ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ବାପା ହୁଏତ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ନୋହ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବେ, ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରିବେ, ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ଉପକାର ହେବ, ପରିବାରର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ। ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପିତାମାତାମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର କରନ୍ତି। ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ସବୁକୁ ବଡ଼ ଆଶା କରନ୍ତି। ଆମେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରର ଦୁରାବସ୍ଥା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦୂର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବାପା ମା ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଆଶା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥାଏ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ତାର ବିପରୀତ ଥାଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନୋହଙ୍କର ବାପା ମା ନୋହଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ନୋହଙ୍କ ପ୍ରତି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପରିବାରର ବନ୍ଧନରୁ ତାହାଙ୍କୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଗୃହ ପରିବାରର ଚାହିଦାର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ରହିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ମନ ସହିତ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ।
ପାପ, ଅହଂ, ଶୟତାନ ଓ ସାଂସାରିକତାର ବନ୍ଧନରେ ରହି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ହେବ, ସେଥିରୁ ପୃଥକ ହେବାକୁ ହେବ। ନୋହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ, ତାହା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅନ୍ତୁ। ନୋହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେ ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ। ଆଦି 6 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରକାର ନକ୍ସା ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ ଦେଲେ, ତାର ମାପ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ତାର ଲମ୍ବା କେତେ ହେବ, ଚଉଡ଼ା କେତେ ହେବ, ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହେବ, କେତେ ଥାକ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ, କୋଉ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସବୁ ସେଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, କୋଉ କାଠ ଆଉ କି ପ୍ରକାର ଅଠା ସେଥିରେ ଦିଆଯିବ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟର ଡିଟେଲ୍ସ ବିବରଣ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ତଦନୁସାରେ ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ନୋହ କଲେ ଓ ସେଇଟା ବାରବାର ଲେଖାଯାଉଛି ସେହି ଅଧ୍ୟାୟରେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ଆମର ମନ ମୁତାବକ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ଅଥଚ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଭାବରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମନ ଯେମିତି କହୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେମିତି ହେଉଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ଅଥଚ ନା ନିଅନ୍ତି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କରୁଛନ୍ତି କି? ତାହାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନୁଗତ୍ୟ ହେଇକି, ତାହାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ପଛରେ ଯାଇକି, ତାହାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଗମନ କରି କରୁଛନ୍ତି କି? ଓ ଆସୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପଚାରୁ। ବିଶେଷ କରି ଆମମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛୁ, ଆପଣା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମୀକ୍ଷା କରୁ। ଆଜି ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? ମନୁଷ୍ୟର କୌଣସି ପ୍ରଣାଳୀ ଉପାୟ ଅନୁସାରେ କରୁଛି, ନା ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ସୁହାଉଛି ସେହି ପ୍ରକାର ଉପାୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରି କରୁଛି, ନା ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଆଉ ଯେପରି ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିକି କରୁଅଛି। ଓ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଶେଷ ଆଗେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ନୋହଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। କ'ଣ କଲା? ନୋହଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କଲା। ବିଶ୍ୱାସ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କଲା। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ପରିବାରର ବନ୍ଧୁ, କାରଣ ତାହା ପରିବାରକୁ ପ୍ରଥମତଃ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କତିକି ନେଇଯା। ବିଶ୍ୱାସୀ ପିତାମାତା, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେହି ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିବା ଦରକାର। ନୋହଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା ତାହା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ପରିବାରରେ ଆଉ 7 ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ, ଆଉ ନୋହଙ୍କୁ ମିଶାଇକି 8 ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା। ବିଶ୍ୱାସ ପରିବାରକୁ ଏକତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦାୟ ସଂସାର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ, ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ, ନୋହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏକତ୍ର ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏକତାରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ପରିବାରକୁ ଏକତାରେ ରଖେ। ବିଶ୍ୱାସ ପରିବାରକୁ ପ୍ରେମରେ ଚଳାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ସମୁଦାୟ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ସେଥିପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତୁମର ସପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଆଉ ତାହାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ବିଶେଷ କରିକି 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେହି ଫିଲିପିୟ କାରାରକ୍ଷକ, ତାର ପରିବାର କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ କର୍ଣ୍ଣେଲିୟଙ୍କ ପରିବାର କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ନୋହ କେବଳ ନିଜ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ, ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼େ ଥିଲେ,
କେହି ହେଲେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବି ନଷ୍ଟ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତତଃ ନୋହ ଆପଣାର ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଟନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ, ପ୍ରଚାରକ ଓ ମିଶନାରୀ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କବାଣୀ ହେଉଛି, ଅନେକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ନିଜ ପରିବାରକୁ ଯଦି ହରାଉ ତାହେଲେ କି ଲାଭ? ଓ କେତେ ବଡ଼ ବିଷୟ ଅଟେ ଏହା। ଆମେ ଅନେକଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇକି, ସୁସମାଚାର ଦେଇକି ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଯଦି ରକ୍ଷା ନ କରିପାରୁ ତାହେଲେ କେଡ଼େ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଲୋକ ଆମମାନେ। ଏକୁଟିଆ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ କି? ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏହା କ'ଣ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ? ଓ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ତାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଯଦି ତାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସମୟ ସରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ପରିବାରକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ନିଜ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ନୋହଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି ନୋହ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲେ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ବିପରୀତ ପରିବେଶ, ଚାରିଆଡ଼େ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ଖାପ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ଖାପ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ, ଏ ପ୍ରକାର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକତାରେ ଏକତ୍ର ରହନ୍ତି, ଏକତ୍ର ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର। ପ୍ରିୟମାନେ, ନୋହ ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଥିଲେ। ସେ କେମିତି ତାହା କଲେ? ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ତାହା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏବଂ ମାନିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଲେ। ବିଶ୍ୱାସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ, ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ନେଲେ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିଲେ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନକୁ କାଟିଲେ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନକୁ, ସେଇ ଆଜ୍ଞାବହତାର ଜୀବନକୁ ଏବଂ ସେଇ ପରିଶ୍ରମର ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ନୋହ ଆପଣାର ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ମୋର ଆଦର୍ଶ କି ପ୍ରକାର ଆଦର୍ଶ ଆମ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ସାହି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ସହ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଅଛି। ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ବା ନ କରୁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ବା ନ କରୁ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଘଟୁଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଚଳନ ଆଉ ଜଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଅଛୁ? ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବରେ ନା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବରେ? ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରଭାବରେ, ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଭାବରେ ନା ଅବିଶ୍ୱାସ, ସନ୍ଦେହ, ଅପବିତ୍ରତା, ଅଶୁଚି, ପାପ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟତାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି? ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି? କି ପ୍ରକାର ଆଦର୍ଶ ଆମମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖୁଅଛୁ? ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ବିଫଳତା ଦେଖାଯାଉଛି, ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଯଦି ବିଫଳତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ଆଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାବି ଏବଂ ଆଶା ଅପେକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ହୋଇପାରେ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତା ନେତ୍ରୀମାନେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ଆମମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଜୀବନରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି କି? କିଛି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ କି? ଆମମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ତାର ବିପରୀତ ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି? ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ହୁଏ, ମେଳ ନଥାଏ ଓଷ୍ଠାଧରର ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ ଆଚରଣ ଚାଲିଚଳନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଖାପ ନ ଖାଏ, ମେଳ ନଥାଏ, ତାହେଲେ
ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କର କଥାକୁ ବାଦ ଦେଇଦେବେ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଯାହା ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ହିଁ ସାଲିସର ଜୀବନ କାଟିବେ, ନକଲି ଜୀବନ କାଟିବେ, ଛଳନାର ଜୀବନ କାଟିବେ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରେ ହୋଇପାରେ ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ମାନଙ୍କରେ ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ପିତାମାତା ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। ନୋହ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ କାଟିଲେ, ତାହାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା, ତାହାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲେ। ଆଜି ପରିବାର ମାନଙ୍କରେ, ପରିବାରର କର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତୃ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟକୁ ଶିଖେଇବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ, ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଗଠନ କରିବା। ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପିତାମାତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଳକ ଏବଂ ନେତା ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଏ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନ ସେଥିପାଇଁ ଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ତୃତୀୟରେ, ନୋହ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପରିବାରକୁ ସେ ପ୍ରଭାବିତ କଲେ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଓ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲା, ମେଳ ଥିଲା, ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନଥିଲା, ମେଳ ନ ଖାଇବାର ବିଷୟ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ନୋହଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ନୋହଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ କେମିତି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଲାଗି ପଡ଼ିକି ଜାହାଜ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିବେ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକାର ଯାକୁବ ଲେଖନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ମୃତ, କର୍ମ ବିନା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ହବ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ହବ, ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବାକୁ ହବ। ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ହୁଏତ ତାହାକୁ କହିଥିବେ, ଆମର ପିତା ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଓ ସେ ଯାହା ପ୍ରଚାର ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାହା ସତ୍ୟ ଅଟେ, କାରଣ ସେ ତାହା ଜୀବନରେ କରି ଦେଖାନ୍ତି। ଓ ଧନ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ। ଆଜି ଆମର ପିଲାମାନେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ସେମାନେ ଅନେଇଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନର ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ପାଉଲଙ୍କ ପରି କହିପାରିବା କି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସୁ ଆମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଆମ ବିଷୟରେ ଆମ ପରିବାରର ଧାରଣା ବା ସାକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଆଜି ଆମ ବିଷୟରେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ଧାରଣା ବା ସାକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଆଜି ଆମ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କର ଧାରଣା ବା ସାକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦିଏ। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଏ, ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ, ସୁସମାଚାର ନେଇ ପହଞ୍ଚାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ଆମମାନଙ୍କର ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଓ ସେହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ନୋହଙ୍କଠାରେ ଥିଲା। ନୋହଙ୍କଠାରେ ସେହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟକୁ ଏବ୍ରୀ ପତ୍ରର ଲେଖକ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ନୋହ ଏହି ସମସ୍ତ କଲେ। ଓ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେହି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉ, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା କହିଲେ ବା ଏହା କଲେ ବା ଏହା ହେଲେ। ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାକ୍ଷ୍ୟ। ହେବଲ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଉପାସନା କଲେ, ହନୋକ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ନୋହ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। ବିଶ୍ୱାସ
ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆସୁ ଆମମାନେ ଅଗ୍ରସର ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ତୁମର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ, ମନୋଯୋଗ କଲେ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗ କଲ। ଦୁଃସମୟରୁ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟରୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ, ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କଲ। ତୁମେ ଆଜି ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଘନେଇ ଆସୁଛି ମହାବିପଦ, ମହାଆଶଙ୍କା, ଦୁଃସମୟ ଆସୁଅଛି, ଭୀଷଣ ସମୟ ଆସୁଅଛି, ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ଦେଇଅଛ, ପ୍ରଭୁ ସେହି ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ, ସେହି ବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ମନ୍ଦ ଦୁଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଯେପରି ଆମମାନେ ସାଲିସର ଜୀବନ କାଟିବୁ ନାହିଁ, ବରଂ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ କାଟି, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟି, ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ସ୍ଥିର ରହି ତୁମର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ହେବାକୁ ପାରିବୁ, ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗମୂଳକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ସିଡି ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସିଡିର ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ଆମକୁ 9778355537 ଅବା 9937742135 ଅବା 9437284415ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।